ॐ नमो श्रीगुरवे परं ब्रह्मणे नमो नारायणाय हरि ओम तत्सत्। ओम वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। ओम शांति। आजिर यही सुप्रभात रे जो माने सत्संग शुणिया उपस्थित अछंती समस्त दिव्यात्म शत्रुवृंद मानू आजिर यही शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन सहित शुभ आशीर्वाद एवं समस्त जीवन मंगलमय होगा पाई एवं सत्पथ अवलंबन करी समस्ते सत्पथरे गति करिवा पाई भगवान को पाखरे प्रार्थना करुछु जे समस्तंकर जीवन मंगलमय हो, समस्तंकर जीवन मधुमय हो, समस्तंकर कल्याण हो, जगतर कल्याण हो, विश्वर कल्याण हो, समस्ते आनंद रे रुहंतु यही कामना करी आजिर ही सत्संग अधिवेशन को आरंभ करने को जाऊँ। सर्वप्रथम मो नाथ श्री जगन्नाथ मोर जी नाथ बा मोर जे स्वामी बा मोर जे नियंत्रक जे मोर कर्ता जे मोर ईश्वर जे मोर भगवान जे मोर नाथ सी खाली मोर नाथ नुहंती से होचंती अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु अर्थात मोर गुरु अर्थात मते जे ज्ञान लाभ करैछंती बा मते जे ज्ञान प्रदान करिछंती मते जे दिव्य चक्षु प्रदान करिछंती मते जे ज्ञानर आलोक रे उद्भासित करई मोर अज्ञान अंधकार को दूर कर देइछंती से साधारण मनुष्य शरीर रे आविर्भूत होइथिले मध्य सेई साधारण मनुष्य बा नरतनु मध्यरे असाधारण व्यक्तित्व अर्थात दिव्य चेतनशील दिव्य महापुरुष अर्थात स्वयं भगवान ईश्वर ही निजे आविर्भूत होई मते ज्ञान प्रदान करिथिवारु मद्गुरु श्री जगद्गुरु अर्थात से निजे विश्व ब्रह्मांडर गुरु केवल से मोर गुरु नुहंती जदिओ व्यक्तिगत भाव रे तांको शरीरटी व्यक्तिगत भाव रे बा व्यष्टि भाव रे किछि भक्त मानकु नै से उपदेश देउथिले मध्य तांको मध्यरे थिबा अंतर्निहित सत्ता से सर्वव्याप्त एवं जेउ जेउ स्थान रे गुरु रूप रे शिक्षा बा ज्ञानदान करा जाउछि से एकई तत्व समस्त स्थान रे विद्यमान रही विश्वर कल्याण करुछंती। तेणु से खाली मोर गुरु नुहंती से समस्तंकर गुरु एवं से किए ना वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम से दिन द्वापर जुगरे वसुदेवंकर पुत्र बा देवकी नंदन रूप रे बा यशोदा मातांकर जे कुलमंडन करथिले भगवान कृष्ण रूप रे द्वापर जुगरे एवं जे कंस एवं चाणूर भरी अत्यंत क्रूर राक्षस सुलभ राक्षसचित व्यक्ति विशेष को जे निधन करी धराभार को उश्वास करथिले से भगवान कृष्ण होउचंती निजे जगद्गुरु एवं वसुदेव सुतं देव कंस चारुण मर्दनं देवकी परमानंदम जे देवकी आदि मातांकर गोपी मानंकर
समग्र विश्व जहाँ को देखि आनंद हर्षित हुए उत्फुल्लित हुए एवं जहाँकर सानिध्य लाभ करने देवता माने मध्य व्याकुलित होई ये विश्व ब्रह्मांड रे शरीर धारण करने बा शरीर धारण करी अवतीर्ण हुअन्ति जार दर्शन पाई जे होचंते समस्तंकर आनंददायक जे होचंते आनंद कंद जे होचंते आनंदर उत्स से होचंते वसुदेवଙ୍କର सुत देवकीଙ୍କର नंदन एवं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरु से निजे होचंती जगतर गुरु एवं मते जे नरतनु धारण कर दीक्षा शिक्षा प्रदान करिसंती से मध्य आउ केही नुहंती से मध्य होचंती सेही जगत गुरु अर्थात भगवत गीता रे भगवान जो कहले जे अहं आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता स्थित रे निद्राजय अर्जुन मो आत्मा रूप रे समस्त पंचभौतिक जड़ शरीर मध्य मु निजे ही कर्ता रूप रे चेतन रूप रे बा ईश्वर रूप रे समस्त विद्यमान करिअछि समान भाव रे से कारणरू एवं गुरु साक्षात परम ब्रह्म होइथिबारु सेही चेतन गुरुंक भितरे शरीरटी मनुष्य रूप रे प्रतीयमान हेउतिले मध्य तांको मध्यरे सेही भगवान देवकी नंदन कृष्ण जे भगवत गीता कहले मो आत्मचेतन रूप से समस्त भितर आत्मा रूप से मो समस्त भितर गुरुंक भितर मध्य से आत्मा रूप से विराजमान करुले मध्य जेहेतु से निजे ही नरतनु धारण करिसंती गुरु रूप से तांकर पूर्ण सत्ता पूर्ण भाव गुरुंक भितर रही जगतल कल्याण करे बा यही भली भाव में जुग को जुग यही मते परमानंद ये जगते प्रत्येक जुगरे प्रत्येक समय रे जेतबले धर्म रे ग्लानि आसी एवं जहाँ को कहा जाउछि अमृतर संतान मनुष्य जेतबले अमृत पथ को छाड़ी दे विषय भोग लालसारे विषय पथरे गमन करी विष को पान करी जर्जरित हुए एवं दुख सुखरे निजे अशांत होई परिवेश को अशांत करे ठीक से समय नरतनु मध्यरे निजे से प्रकाशित हुअन्ति गुरु रूप रे एवं से जहाँ को कल्याण करती बा आशीर्वाद दियन्ति तांको मध्यरे समस्त थिबा अज्ञान अंधकार दूर हो जाए ज्ञानर आलोक उद्भासित हुए एवं से निजे ज्ञानर आलोक उद्भासित होगा संगे संगे विश्व ब्रह्मांड को मध्य अज्ञानतारू दूर करी अन्य मान को उद्भासित करिथान्ति सेही गुरुदेव को अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी समस्त को कल्याण करने बा विश्वर कल्याण पाई बारंबार प्रार्थना करी तांको चरण रे शरण जाई एवं आपण समस्त मध्यरे मोर गुरु आत्मा रूप रे विराजमान करथिवार अवलोकन करी मु समस्त को एठारे मोर गोटे प्राण रे मोर एठी गोटे प्रणाम समस्त प्रणाम ग्रहण करंतु भगवत ज्ञान रे तेबे आमे जो परवर्ती अध्याय रे बा परवर्ती नुहे पूर्ववर्ती अध्याय रे आमे जो सत्संग करुथिले सेथे आमे दैव संपदर कथा विचार करुथिले जे मनुष्य साधारण जीवन यापन करुथिबा बेले तार सत्व रज तम गुणर आधिक्य एवं न्यूनता नहीं कौन सी काल रे तम गुण रे आच्छन्न होता है तार चित्त एवं तार चित्त पुणी केतबले रजगुण रे आच्छन्न हुए एवं पुनः केतबले सेई चित्तटी से सत्वगुण रे मध्य आच्छन्न होता है कहा जाइथला पूर्वरु जे रजतम गुण अपेक्षा सत्वगुण सात्विक भावापन्न होइथिबारु सेथिरे सत्वं संजायते ज्ञान बा सत्वं संजायते सुख सत्व गुणयुक्त बुद्धि बा मन द्वारा सुख को आहरण करा जाई पारे मनुष्य सुखी होई पारे सत्पथरे गति करि पारे एवं तार जो दुर्लभ नर कलेबल प्राप्त होइछि तार सारता को से बुझे एवं अनित्यता को से बुझे एवं स्वल्प समय मध्यरे किभली भाव में तार से मनुष्य जन्म को से चरितार्थ करिपारिबो सेथिपाई से प्रयास हुए जदि से सत्वगुण युक्त होता है सत्वगुण द्वारा से ज्ञान लाभ करे
ଏବଂ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଇହ କାଳରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ତ କାଳରେ ନିଜକୁ ଜୀବନମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଭବବନ୍ଧନକୁ ମୋଚନ କରିଥାଏ, ପୁନଃ ପୁନଃ ଏ ସଂସାରକୁ ସେ ଆଉ ଆସିନଥାଏ। ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧି ଭୌତିକ ଆଧି ଦୈବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ୍ରିତାପରେ ଦହିତ ହେବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖିତ କରିବା ବା ନିଜକୁ ସନ୍ତାପିତ କରିବା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମଫଳ ବା ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ବାସନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେବ, ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ପୁନଃ ପୁନଃ ସେ ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରକୁ ସେ ଆଉ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ତାର ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈବ ଗୁଣର କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଦୈବ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିସାରି ଆମେ ଦୈବ ଗୁଣର ଯେଉଁ ଶେଷ କଥାଟି ରହିଥିଲା ଯେ ତେଜ କ୍ଷମା ଧୃତି ଶୌଚ ଅଦ୍ରୋହ ନାତିମାନିତା, ଆମେ ସକଳ ପଦାର୍ଥରେ ଅଦ୍ରୋହ ହେବା ଏବଂ ନାତିମାନିତା ହେଉଛି ନ ଅତିମାନିତା। ଆମେ ଯଦି ଅତିମାନ, ଏ ଅତିମାନଟି ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ବା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ହେଉଛି ଅତିମାନିତା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସାଧନ ରୂପୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବା ସଦ୍ଗୁଣ ଏବଂ ସଦାଚାର ସମୂହକୁ ଦୈବ ସମ୍ପଦ କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୈବ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାତିମାନିତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବଡ଼ ପୂଜ୍ୟ ମନେ କରିବା। ମୋର ଅତିମାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ନତମସ୍ତକ ହେଉନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପରିବାରରେ ବହୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିବା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିବା ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ମାନ ଦର୍ପ ରହିଛି, ଏତେ ଅଭିମାନତା ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାରି ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଯିବା ଭାବି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ସେ କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବା ଯଦି ସେହି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଦ୍ ଉପଦେଶ ବା ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଭଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ବା ଯଦି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଅଭିମାନୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ମାନ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ଖାତିର ନାହିଁ ସେ କଥା ଉପରେ। ଆପଣ ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତିମାନ ଥିବାରୁ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାର ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅତିମାନିତା ଭାବ, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା, ବଡ଼ ମନେ କରିବା, ନିଜକୁ ପୂଜ୍ୟ ମନେ କରିବା, ନିଜଠାରେ ଥିବା ବଡ଼ପଣ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୂଜା, ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତାର କଥା। ତେଣୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧପତନ କରାଇଥାଏ। ଏ ମାନଟି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ଅଧପତନ କରିଦିଏ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖି ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବି ତାର ଯେଉଁ ମାନ ରହିଛି ମନ ଭିତରେ, ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ମୁଁ ହେଉଛି ସେବା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାଏ। ଅତିମାନିତା ହେଉଛି ଯେ ଅତିମାନ, ସେ ମାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ନ ଅତିମାନିତା ଅର୍ଥ ଯାହାଠାରେ ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୈବ ସମ୍ପଦ। ନ ଅତିମାନିତା, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ମାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୋ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ଦେଖେ, ଯଦିଓ ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି ନିଜକୁ, ବହୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ବହୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଛି, ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉ ବା ମୋର ଗ୍ରାମରେ ହେଉ ବା ମୋ ପରିବାରରେ ହେଉ ଜଣେ ଯଦି ବିଶେଷ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବା ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, କାରଣ ସେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ପୂଜନୀୟ, ଗୁରୁଜନ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ।
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ତାଙ୍କୁ ସାଦର କରେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଧିକ ରହିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ ବଡ଼, ମୋ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ବୟସ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଏବଂ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ଗୁରୁଜନ, ବନ୍ଧୁ, ପରିଜନ, ଭ୍ରାତା ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାହାରି ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ ନାହିଁ, କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ କାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ କଥା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ହେଉଥାଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସଂଯତପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ତାର ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାର ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ତାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ କାହାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଏ ନାହିଁ, କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଲଘୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଛୋଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ ଭିତରେ ସମ୍ମାନବୋଧ ତାହା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ମାନ ତା ଭିତରେ ମାନିତା ବା ମାନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନ, ଅତି ଅଭିମାନ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ନ ଅତି ମାନିତା ଅର୍ଥ ଦୈବ ସମ୍ପଦୀୟ ଲୋକମାନେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ସୁଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଯେତେ ସେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଶିଶୁଟି ପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅତ୍ୟଧିକ ମୁଁ ସମ୍ମାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଭଲ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ କିଛି କହୁଥାନ୍ତି ଭଲ କଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ମାନ ଗର୍ବ ସେଠି ନ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। କାରଣ ମୁଁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂସାରରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଭଲ ଭଲ କଥା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେଦିନ ଅବଧୂତ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଛନ୍ତି। ସାପଠାରେ, ବେଙ୍ଗଠାରେ, ଚଢ଼େଇଠାରେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରେ, ସେ ଗଛଠାରେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧୁମକ୍ଷିକାଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ବେଶ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବଡ଼ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଛୋଟଟିଏ ହେଉ ବା ବଡ଼ଟିଏ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାବ ଜାତ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବି, ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଚଢ଼େଇଟି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ସାପଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନତମସ୍ତକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବ ଏବଂ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବା ଭଲ ଗୁଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଆହରଣ କରିବ। ଫଳରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ମହାନ ହେବ ଏବଂ ତାର ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନ ଅତିମାନିତା ଶେଷ କଥାଟି ଯେଉଁ ଦୈବ ସମ୍ପଦର କୁହାଗଲା, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କୁହାଗଲା ଯେ ନ ଅତିମାନିତା। ଏ ମାନ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେ କେବେ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ତାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସତ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁ କରେ ନାହିଁ? ସେ ଭାବେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଖରାପ ଗୁଣ, ମୁଁ ଖରାପରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିବି? ସେମାନେ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼? ସେ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ? ସେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ, ସେମାନେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନେ ମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ କାମ କରେ, ସେ ତାର ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ଏବଂ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଭାବେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜି ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି 100 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେବେ, 100 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 80 ନୁହେଁ
प्राय 90% व्यक्ति विशेष ये मान मर्यादा भितर अच्छा मान मर्यादा से माने एते व्याकुलित बा से एते अभिमानी होती एते मानी होती से माने सही मान ही अत्यंत शिक्षित अत्यंत गुणी लोक आम आशा कर समाजर उन्नति एवं आम आशा कर शिक्षा करिया भल गुण सी भल गुण शिखेबे गुण तांकर अभिमान एते उच्चक नहीं जाइए से अन्य मानक सब छोट दृष्टि देखुं कहारी कथा से शुणा राजी नुहति भितर जो खराब गुण अच्छी अन्य माने जो निंदा करुँच शुणी से निवृत्त होना कारण से भाव मैंने मूर्ख लोक बुझी ना मुझे करुँची मुझे ठीक करुँची तेणु ये भाव में जन जी मान बढ़िया जहाँ भीतर अच्छे अभिमान जहाँ भीतर अच्छी से व्यक्ति सब बेले से व्यक्तिर प्रत्येक मुहूर्त पतन होता है अर्थात से निम्नगामी होता है तार बुद्धि द्वारा से कहला जो मैंने दैव संपदर व्यक्तित्व से माने समस्त पाखरे अभिमान शुद्ध नाति मान्यता अर्थात न अति मान्यता से कौन सी प्रकार कहारी पाखरे मध्य मान सम्मान को रक्षा करने को जाई निजर अहमिका को प्रकाश करी छोट भाविबे नाही छोट मानक पाखरे निजको सामिल करी तांको भल उपदेश दबा तांको श्रद्धा करिबा बड़ बा गुरुजन मानक पाखर श्रद्धार सहित बसी भल उपदेश शुणी निज काम लगाइबा तांको सम्मान देबा पूजा करिबा तांकर सेवा करिबा यही होची न अतिमानितार गुण तेणु आमे माने भगवान पाखे प्रयासी हवा जे भगवान हम कृपा करंतु आम भितर समस्त मान सम्मान को दूरेई दे आम मानक भितर सम्मान बोध जो रही बड़ीमा आम तो सम्मानित हवा केतबेले जदि आम भितर भल गुण अच्छे आमको समस्त भल पाए सम्मान देवे आम जो अभिमान करके जबरदस्त कहे आमको समस्त सम्मान दिंतु सीटा कौन के संभव हो पार तेणु दैव संपद भितर ये अभिमान व अतिमानिता गुण को भगवान आम भितर दूर कर दिंतु एवं आम मानक भितर साम्य भाव दिंतु सरल भाव दिंतु आम जन भल मनीष परिणत करूँ यही प्रार्थना सहित आज समय हो जाइथिबारु आज आम ये अध्याय को ये रखिले आज आलोचना सत्संग आलोचना को विश्राम देले आसंता काली पुनः सकाळ बा प्रातः 7 घटिकार सत्संग आरंभ करा जिवो। हरि ओम तत्सत् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु भगवान समस्तंकर मंगल करंतु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।